الٹا سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے بھی ایسے نقصانات بتا دیے کہ جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جائیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کے سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی سوتے ہیں جو پیٹ کے بل اوندھے ہو کے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ آج اسی خطرے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور آج اسی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ سونے کے انداز کس حد تک صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کیسے سونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسکون نیند کے چند آسان طریقے بھی آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے کہ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے اور بھی نقصان ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی حرکت نہیں کرتے۔ اگر آپ آزمانا ہی چاہتے ہیں تو کسی دن آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ کے دائیں اور بائیں بازو میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ جیسے وہ حرکت نہیں کر رہے۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ اس سے آپ کی گردن میں درد نہیں بیٹھے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھیں تو اپنے جسم کو اسٹریچ کریں۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہ تو آپ کو بتایا کہ الٹا سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منع فرمایا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی طور پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ان وجوہات کی بنا پر یہ کام نہ کریں، اور بعض دفعہ صرف آپ کو اشارتاً کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں، صرف اور صرف روکا جاتا ہے، لیکن تمام تر معاملات آپ پر واضح نہیں بیان کیے جاتے۔ اب چونکہ سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ الٹا ہونے سے آپ کے جسم کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، ان نقصانات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے یہ بات تو قابل غور ہو گئی ہے، یہ بات تو قابل غور طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وجوہات صرف اور صرف یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی امت کسی بھی طور پر کسی بھی نقصان سے بچ جائے، حتیٰ کہ سونے کے متعلق بھی بتا دیا کہ سونا بھی اس انداز میں سونا ہے۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا فجر کے بعد سونے کے بارے میں کوئی حکم ہے، یا فجر یا عصر کے بعد سونے کے حکم کے بارے میں بتائیے۔ تو فجر کے بعد سونے کی ممانعت کے بارے میں کوئی خاص طور پر عمل ایسا سامنے نہیں آیا، اس لیے یہ عمل اصل پر قائم رہے گا اور وہ ہے اباحت، یعنی فجر کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سماک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا
क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। आप फजर की नमाज जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते। चुनाचे जब सूरज तुलू हो जाता तो खड़े हो जाते। आपके साथ ही बातें करते करते जाहिलियत की जमाने की बातें भी करते तो सहाबा किराम सुनकर हंसते और आप सिर्फ मुस्कुरा देते। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे, जैसा कि सखरुल गामदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर अरसाल करना होता तो सुबह के वक्त ही भेजते, और सकर ताज सहाबी थे, आप अपने तजारती काफिले को सुबह के वक्त भेजा करते थे तो आपको खूब माल दौलत नसीब होता। यानी रिस्क में बरकत के लिए सुबह का जागना बहुत जरूरी है। सोने के अंदाज इंसानी जिस्म पर बहुत ज्यादा गहरा असर रखते हैं। एक भरपूर और पुरसुकून नींद इंसानी सेहत के लिए निहायत फायदेमंद साबित होती है। दिन भर की थकन के बाद रात कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना इंतहाई जरूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी और आप बेखाबी और बेचैनी का शिकार हो रहे हैं तब इसका बराह रास्त असर आपके जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी निजाम पर पड़ सकता है। कुछ लोग कुदरती तौर पर कम नींद ले पाते हैं और नींद की मतलूबा मकदार को पूरा करने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, हालांकि ऐसा सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर करना चाहिए। एक मुकम्मल नींद सेहत की जामिन समझी जाती है। साथ ही साथ सोने के मुख्तलिफ अंदाज या पोजीशन भी आपकी सेहत पर असर डालते हैं। आप किस तरह से सोते हैं, लेटते वक्त आपका अंदाज कैसा होता है, इसका बराह रास्त असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आप आमतौर पर किस अंदाज में लेटते या सोते हैं और आप कितनी नींद लेते हैं, ये दो इंतहाई जरूरी सवाल हैं। आज की इस वीडियो में यही बताने की आपको कोशिश की गई है। सोने की पोजीशन और सेहत का अंदाजा लगाइए और जांचिए कि आपकी सेहत कैसी है। हाथ ऊपर करके सीधे लेटना, जिस पोजीशन को स्टार फिश पोजीशन कहा जाता है। बहुत से मर्द और खवातीन इस अंदाज में सोते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि सोने या लेटने का ये अंदाज कमर के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। तमाम इसके लिए ये जरूरी हरगिज नहीं है कि आपके बाजू आपके तकिए के इर्द गिर्द हैं या नहीं। इस अंदाज में सोने का दूसरा बड़ा फायदा आपके चेहरे की जिल्द को पहुंचता है, क्योंकि इस तरह लेटने से स्किन पर लाइनें या झुर्रियां पैदा नहीं होती, ना ही जिल्द में खिंचाव की कैफियत पैदा होती है। लेकिन दूसरी जानिब इस अंदाज में सोने से आपको खराटों और गैस के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा सीधा लेटने के अंदाज में जब आप अपने बाजू ऊपर तकिए की जानिब रखेंगे तब आपके कंधों और बाजुओं में दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि कंधों और हाथों के पट्टों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अगर आप सीधे सोने के आदी हैं तो कुछ देर के बाद आप करवट के जरिए अपनी पोजीशन बदलते रहें। अब बात हो जाए करवट लेकर सोने की। अगर आप इस अंदाज में सोने के आदी हैं तो इस तरह आप अपनी रीढ़ की हड्डी में बने कुदरती खतूत की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके अलावा अक्सर बेशतर सोने या नींद के दौरान सांस कम ज्यादा होने लगती है और बसा औकात सांस लेने में रुकावट या दुश्वारी भी महसूस होती है। अगर आप एक करवट पर हाथ एक साइड में लेकर सोने के आदी हैं तो इससे सांस की ये शिकायत भी कम हो सकती है। साथ ही इस अंदाज से लेटने में गर्दन और पुश्त पर होने वाले दर्द से भी निजात मिलती है। अगर आप करवट लेकर सोने के आदी हैं तो इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह करवट लेकर सोने के आदी हैं। अगर आप बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो इससे आपके अंदरूनी जिस्मानी अज़ा पर दबाव बढ़ता है। खास तौर पर मेदे, फेफड़े और जिगर वगैरह इस तरीके से सोने में मुतासिर होते हैं। अगर आप दाएं जानिब सोते हैं तो इससे दिल की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा लाहक रहता है। हामला खवातीन के लिए डॉक्टर्स बाएं जानिब करवट लेकर सोने की ताकीद करते हैं, क्योंकि इससे फ्लूइड्स सर्कुलेशन बढ़ती है। पेट के बल सोने के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपका निजाम हाजमा मजीद बेहतर और अच्छा काम करे तो इसके लिए आपका पेट के बल या ऊंधे मुंह सोना एक बेहतरीन अमल है। लेकिन अगर इस तरीके से सोने में आपको सांस लेने के अमल में दुश्वारी महसूस हो रही है तो आप हल्का सा तिरछा होकर लेटें और अपने एक तरफ तकिया रख लें। मुंह पर तकिया रखकर सोना सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इससे न सिर्फ आपकी गर्दन पर दबाव पड़ेगा बल्कि ये रीढ़ की हड्डी को भी मुतासिर करता है। गोल मोल होकर सोना, यानी कुछ अफराद अपने आप को गोल मोल अंदाज में सुलाते हैं। जिन अफराद को खराटों की आदत है उनके लिए ऐसी पोजीशन में सोना बेहतर है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि हामला खवातीन के लिए भी इस पोजीशन में सोना अच्छा है। लेकिन इसका नुकसान एक ये भी है कि ऐसी पोजीशन लेकर सोने वालों के लिए कमर और गर्दन में शिकायत पैदा हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं। तकिए का सही इस्तेमाल। जो हजरात पुश्त के बल या सीधे सोने के आदी हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए ऐसा तकिया इस्तेमाल करें जो बहुत ज्यादा नरम या सख्त ना हो। उसका साइज छोटा होना चाहिए। इससे गर्दन की हड्डी को राहत मिलेगी और दर्द से भी निजात हासिल होगी। जो अफराद करवट लेकर सोते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी टांगों के दरमियान तकिया रख लें। जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें चाहिए कि तकिया कूल्हों के नीचे रखें। इस तरह तकिए का इस्तेमाल जोड़ों को काफी फायदा देता है और जोड़ों के दर्द से भी निजात देता है।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بغیر تکیے کے سونے کا مطلب آپ اپنے لیے مزید درد کو دعوت دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین لے آئے ہوں گے کہ واقعتاً سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔